जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष को स्वागत। भाद्रव मासर शुक्ल पक्षर षष्ठी तिथि आमर सोमनाथ व्रत आरंभ होता है। आश्विन मासर शुक्ल पक्षर दशमी तिथि बा दशहरा दिन ही आमर सोमनाथ व्रतर उद्यापन करा जायଥାଏ। किंतु केतेक स्थान रे माने गोटे मासर व्रतटी नकरी केवल आश्विन मासर शुक्ल पक्षर दशमी तिथि अर्थात आमर दशहरा दिन सेही दिन पूजा करा जायଥାଏ आउ सेही दिन मध्य उद्यापना करा जायଥାଏ। एही वर्ष अक्टोबर माने आमर आरंभ होइतिला अगस्त 29 तारिख दिन आउ शेष हबो अक्टोबर 2 तारिख। जो माने केवल अक्टोबर 2 तारिख दिन ही सोमनाथ व्रत करूचंती सेटा मध्य चलिबो। माने जेउ आडे जहाँ भी पूजा विधि की पद्धति अछि आपण आड़े तो आपण आड़े अच्छी जदि गोटे मासर विधि करिवार ताले आपण गोटे मासर माने पूरा नियम मानि चलिबे। जदि आपण गोटे दिन रे ही पूजा करी गोटे दिन रे उद्यापना करछंती ताहले मध्य चलिबे। देखंतु अक्टोबर 2 तारिख गुरुवार दिन से दिन आपणकर दशहरा पड़छि सोमनाथ व्रत मध्य समापन रही। देखंतु लेखाई सोमनाथ व्रत समापन कारण एटा दशमी तिथि रे ही करा जाय। आउ आपणकर दशमी तिथि रोहुची राति 7:17 माने पर्यंत से दिन आपणकर सुदशा व्रत मध्य रोहुची। देखंतु सोमनाथ व्रत जो माने करछंती तो जदि आपण गोटे मासर व्रत करछंती तो फास्ट जो दिन आपण आरंभ करिवे से दिन आपण संकल्प नेबे। जदि केवल आपण अक्टोबर 2 तारिख दिन करूचंती माने दशहरा दिन तो सेही दिन आपण प्रथमे संकल्प नेबे। ता पूर्वरु आपणकर घर को भल भाबरे ता पूर्व दिन धुआ पोछा करिवे। जेमती आपण कोनोसी पूजा करिया पूर्वरु घर को आपणकर माने परिवेश को जेमती शुद्ध करिया कथा प्रथमे करिवे। तो पूजा दिन आपण मुंड धोई गाधेबे। गाधे सारला परे प्रथमे आपण घर पूजा जहाँ भी अच्छी जेहेतु से दिन एकाधरे 3 पूजा अच्छी तो आपण जेकोसी मुझे पर कहबी 3टी पूजा केमती करेंगे किंतु यही वीडियो रे केवल सोमनाथ व्रत कथा आपन कहबे। देखंतु सोमनाथ व्रतर तो आपण संकल्प नेबे। आगे प्रथमे घर पूजा शेष करदेबे। माँ वृंदावंत को पूजा करेंगे, सूर्यदेव को अर्घ्य देवे। तापरे आपण कौन करेंगे सोमनाथ व्रत करने पे संकल्प नेबे। सोमनाथ व्रतर संकल्प नहीं सारा पर आपण जोठी भी पूजा करेंगे से स्थान को भल भाव गोमय पोछि देबे। तापरे सेठी आपण कौन करेंगे टिके मुरुज हिला नहले चित्ता मध्य आपण पक्के परिबे। तापरे आपण कौन करेंगे कलश स्थापना करेंगे, संकल्प नेबे, कलश स्थापना करेंगे, दीप जलेबे। तापरे देखंतु यही पूजा रे सोमनाथ व्रत रे फोटो पूजा करा जाए नहीं, मूर्ति पूजा करा जाए। आपण निजे ही पढ़ंतु सोमनाथ बही रे ही लिखा जाइए जे सुवर्ण आसक्ति हेली रूपा बा पितल स्फटिक मूर्तिका अबा होइब सफल। ठीक अच्छे तो आपण कौन करेंगे जदि माने एथिरे मूर्ति पूजा करा जाए तेणु आपण जदि आपण पाखे सुनार तो सुना रूपा सामर्थ्य नुह सब बेले जदि पितलर कौन शिवलिंग है कि मूर्ति है आपण रखी पूजा करें नहले स्फटिक आकार पूजा करें नहले मूर्ति आकार आपण कौन करेंगे पूजा करें। देखंतु आपण जदि पूजा करूचंती तो यही पूजा रे 10 प्रकार फूल 10टी मंडा पिठा तापरे आपणकर माने 10 रो महत्व होचे सोमनाथ व्रत रे बहुत अधिक थाए। तो 10टी दुब 10टी बरकोली पत्र 10टी अरुआ चाउल 10टी फल 10टी कुष्मांड फूल माने 10टी पानी कखारूर फूल मध्य एही पूजा रे लागि थाए। ता सहित आपण जदि आपण को माटीर शिवलिंग मध्य करि पारनांती असुविधा है ताहले आपण गुआ रखी मध्य आपण पूजा कर परिबे। गुआ रे हरिडा बाड़ा मिसे मध्य आपण पूजा कर परिबे। ठीक अछि। देखंतु आपण प्रथमे सखाळे जहाँ भी सखाळे हैला कि आपणकर 10टा 11टा बेलको आपण पूजा कर परिबे। जेते बेले आपण चाहूचंती सखाळर पूजा आपण सोमनाथ व्रतर पूजा आगे प्रथमे कर दियंतु। केमिति ता आपण प्रथमे कलश स्थापना कर सारले कलश स्थापना कर सारला परे आपण जेकोसी मूर्ति रे ठीक अच्छे माने माटीर शिवलिंग है नहले आपण पाखे जदि किसी मूर्ति अच्छे नहले किसी नहले गुआ आपण कौन करेंगे गोटे थाली नेबे। थाली गुआ को प्रथमे पंचामृत रे टिके माने स्नान करदेबे तापरे टिके शुद्ध जल रे स्नान करदेबे माने आपण थाली रखिले। ठीक अच्छे माने निदा जिनस आपण भगवान शिव को आह्वान करुचंती। तो गुआ रखिले तापरे हरिडा बाड़ा आपण कौन करेंगे सेठी माने टिके धोई करी रखिदेबे। सेथिरे आपण कौन करेंगे टिके
ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କଲେ, ଫୁଲ କରିବେ, ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଦୀପ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ 10 ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ, 10ଟି ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରିବେ, 10ଟି ବରକୋଳି ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ, 10ଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ବେଲପତ୍ର ପ୍ରିୟ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆଉ ସେଦିନ 10ଟି ପାଣି କଖାରୁର ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତ 10ଟି ପାଣି କଖାରୁର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଯାହା ବି ଅଛି ମାନେ ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରିବାର, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ରତ ନେବେ, ଧଳା ରଙ୍ଗର ବ୍ରତ। ତ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବ୍ରତରେ ଆପଣ 10ଟି ଗଣ୍ଠି ପକେଇବେ। ତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର 10ଟି ନାମ ନେବେ। 10ଟି ନାମ ମାନେ ନମଃ ଶିବାୟ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ନେବେ। ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ 10ଟି ନାମ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୂଜା କରିବେ। 10ଟି ତାପରେ ଆପଣ 10ଟି ଫଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୂଜା କଲେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ମାନେ ବ୍ରତଟି ଅଛି ପୂଜା ଶେଷ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଦୀପ ଧୂପ ଝୁଣା କର୍ପୂର ସବୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ବହି ପାଠ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା ବହି ପାଠ ଅଛି, ନହେଲେ ଆପଣ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜାପ କରିପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦୋଷ ସମୟ ହେବ, ତାପରେ ଆପଣ ପୂଜା ଶେଷ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେ ବ୍ରତଟି ପିନ୍ଧିବେ। ଏଇ ବ୍ରତଟି ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀ କରିପାରିବେ। ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତରେ ପିନ୍ଧିବେ, ନାରୀ ତାଙ୍କର ବାମ ହାତରେ ପିନ୍ଧିବେ। ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୂଜାଟା ଆପଣଙ୍କର ସକାଳ ବେଳାର ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଉଦ୍ଯାପନା କେତେବେଳେ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ପ୍ରଦୋଷ ସମୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରଦୋଷ ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ଥରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଉଦ୍ଯାପନା ଯେହେତୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ 10 ପ୍ରକାର ଫୁଲ, 10ଟି ଦୁବ, 10ଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ, 10ଟି ବରକୋଳି ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ 10ଟି ମଣ୍ଡା ପିଠା, ସେଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ମଣ୍ଡା ପିଠା କରିବେ କି କାକରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ତ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ମଣ୍ଡା ପିଠାଟି ଆଇଦର ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ହେଇଥିବ ନହେଲେ ଅଟାରେ ହେଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଟା କିମ୍ବା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଚୁନାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 10 ପ୍ରକାର ପୁର, ଯେମିତିକି ଛେନା, ଗୁଡ଼, କ୍ଷୀର, ମହୁ, ନଡ଼ିଆ, କର୍ପୂର, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଦା ଛେଚା, ଏହିପରି କରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, 10ଟି କାକରା ମାନେ ମଣ୍ଡା ପିଠା କରିବେ। ତାକୁ ଟିକେ ଘିଅରେ ଛାଣି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତ ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଯାପନା କରିବେ। ମାନେ ପୂଜା ଶେଷ ହେଇଗଲା। ପୂଜା ଶେଷ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଯାପନା ବିଧି ଅଛି, ଆପଣ ଟିକେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ମନେ ମନେ କହିବେ ମୋର ଉଦ୍ଯାପନା ହେଇଗଲା। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଉଦ୍ଯାପନା କରିଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଉଦ୍ଯାପନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟିକେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ମାଟିର ଶିବଲିଙ୍ଗ କି ବାଲିର ଶିବଲିଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ପାଣି ମାନେ ଢାଳି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେଠି ଉଦ୍ଯାପନା ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଦ୍ଯାପନା କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରତଟି ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୟରେ ଉଦ୍ଯାପନା କରିପାରିବେ। 10ଟି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଆ, ହରିଟା, ବାହାଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉଦ୍ଯାପନା କରିପାରିବେ। ମାନେ ସେଠି ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ସବୁ ଭୋଗ ସବୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପାଣିରେ ସବୁ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ତ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଦ୍ଯାପନା କରିବୁ, ମାନେ ପୁରା ତା ପଟୁ ଆଉ କରିବୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଉଦ୍ଯାପନା କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋମନାଥ ବ୍ରତଟି ଏମିତି ଏକ ବ୍ରତ, ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଧରକ କଲେ କି 2 ବର୍ଷ କଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ଉଦ୍ଯାପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଏହି ବ୍ରତଟି 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ଏଥିରେ 10ର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି। ତ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନା କରିପାରିବେ। 10 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଉଦ୍ଯାପନା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ଉଦ୍ଯାପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 10 ବର୍ଷ ପରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ 10 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଜୀବନ ସାରା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ କରିବେ। ଆପଣ 10 ବର୍ଷ କରିବେ ନା ଜୀବନ ସାରା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ 10 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଉଦ୍ଯାପନା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଯାପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଯାପନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ
ସକାଳେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଯେକୌଣସି ବିଧି ଅଛି ତ ଯେମିତି ମୁଁ ତ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନା, ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ସକାଳର ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ପ୍ରଦୋଷ ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ଥରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ମାଟିର ଶିବଲିଙ୍ଗ ହଉ କି ବାଲିର ଶିବଲିଙ୍ଗ ହଉ କି କୌଣସି ଗୁଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ପୂଜା ଶେଷ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ 10 ପ୍ରକାର ଫୁଲ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ 10 ପ୍ରକାର ଫୁଲ, 10ଟି ମାନେ ମଣ୍ଡା ଦେବେ। ତାପରେ ବ୍ରତ ଯେମିତି ପିନ୍ଧିବା କଥା ପିନ୍ଧିବେ। ତ 10ଟି ଦୁବ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଫଳ 10ଟି ବରକୋଳି ପତ୍ର, 10ଟି ଆପଣ ପାଣି କଖାରୁର ଫୁଲ, ତ ଏସବୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୂଜା ଶେଷ ମାନେ ପ୍ରଦୋଷ ସମୟରେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୋର ଏଟା ଶେଷ ପୂଜା, ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ମାନେ ତାର ଉଯାପନା ମାନେ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 10 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଯାଉଛି ଉଯାପନା କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କୌଣସି ମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ ସେଦିନ କିଛି କରିବେ। ଯଦି ସେଦିନ ଆପଣ ଦାନ ଧର୍ମ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତା ପରଦିନ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ। ଯେମିତିକି କିଛି ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଲା, ଗାଈ କୁକୁର କି କୌଣସି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ କିଛି ବି ଦାନ ଧର୍ମ ଆପଣ ସେଇଦିନ କରିବେ। ଆଉ ସେଦିନ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, କାରଣ ସେଦିନ ଆପଣ ଉଯାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଆପଣ ଉଯାପନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାଟି ଭଲ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଉଯାପନା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଉଯାପନା କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କେମିତି ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଥାଏ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ରତଟି କରୁଛନ୍ତି, ତ ବ୍ରତଟି କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ହେଇଯାଇଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାସର ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଗୋଟିଏ ମାସ ବ୍ରତ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ମାସ ବ୍ରତ ତ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ତ ସଂକଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ନେବେ, ତ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ଶେଷ ହେବ ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ, ଯଦି ସେଇ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖିଲେ ନାହିଁ, ମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମିଷ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଖାଇଦେଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତଟି ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବା ଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ମାସର ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମିଷ ଖାଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟେ ଦିନର ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଦିନ ଆପଣ ଉପବାସ ରୁହନ୍ତୁ, ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ମାସର ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ସୋମବାର ଦିନ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପୂଜା କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧରକ ଏଇ ସମୟରେ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟ ଚାଲିଛି, ତ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ଏହି ପୂଜାଟି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମଣ୍ଡା ପିଠା କି କାକରା 10 ପୁରର 10ଟି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଅର୍ପଣ ଆପଣ ଯେହେତୁ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ବଦଳରେ ଆପଣ 10ଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ପକାଇ ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ସେଇ ପଣା 10 ଥର, ଯେମିତି ଆମ ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ 10 ମିଞ୍ଚାର ମାନେ 10 ଥର ଆପଣ ପଣା ଭୋଗ ଲାଗେ, ତ ସେମିତି 10ଟି ଜାଗାରେ ଆପଣ 10ଟି ପଣା ମାନେ ଆପଣ ବାଢ଼ି ପାରିବେ, ପାଣି ଛଡ଼େଇ ପାରିବେ, ତ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। କାକରା ବଦଳରେ ଆପଣ 10ଟି ଦ୍ରବ୍ୟରେ 10 ପ୍ରକାର ପଣା ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏହିସବୁ ନିୟମ ରହିଛି ସୋମନାଥ ବ୍ରତର। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।